Hello everyone. In previous class, we started discussing on software concept, in which we discussed types of softwares. Those are system software and application softwares. What do you mean by system software? System software is a set of system program which carry out a particular task. If we want to run a computer system, we require software. Without the software, it is not possible to run a computer system. Right? And we also discussed application softwares. Application softwares are those which are used to perform particular task to solve the end user requirements. Those are called as an application software, which are certain application oriented, which are used to perform or carry out only one particular categories of task. Those are called as an application softwares. Today we are going to be discussing on types of system softwares. System softwares are classified into three different types. Those are operating system, language translator, and utility softwares. These are the three different types of system softwares. First one is operating system. Operating system is a set of program which act as an interface between user and computer system. What do you mean by operating system? Operating system is a system software which is a set of program which act as an interface between user and computer system. Means computer does not know high level language. Computer know only machine level language. Means it able to recognize only 0 and 1. Those are called as a binary language or a machine level language. As we know, human being does not understand machine level language. So to interface between this computer system and user, that is going to be done with help of operating system, which is used to fill the gap between user and computer system, or which is act interface between user and computer system. Whatever we want to perform operations by computer system which is carried out by operating system. We are giving instruction to an operating system which is able to carry out those operations by computer system. It is an interface between user and computer system. Those are called as an operating system. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು 3 ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎರಡನೇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್, ಮೂರನೇದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಇವು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದನೇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ which act as an interface between user and computer system. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ನಡಬರ್ಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 0-1 ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ
ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ವೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು MP3 ಪ್ಲೇಯರ್ನಾಗ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ನಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವು, ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 2 ನಡಬರ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 3 ಯೂಸರ್. ನಾವು ಏನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ which are carried out by computer system, which are not directly carried out by computer system, these are interfaced with operating system. Because computer does not know high level language, end user does not know machine level language. We need to compensate these two things. ನಮಗೆ end user ಗೆ machine level language ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವು ಎರಡೂ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂಲೇನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬೈನರಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಆಗೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೈಸ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಕೆಲಸ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿವಿ, ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದೈತಿ ಅದನ್ನು ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ. ವಿಂಡೋಸ್ XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, iOS, Android, Fedora, Linux. These are some example of operating system. You some examples operating system examples. ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಂಡೋಸ್ 7, ವಿಂಡೋಸ್ 8, ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಇವು ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ, ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಯಾವುದೋ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಡಿವೈಸ್ನಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಆ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, iOS ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ iOS ಇವು ನೆನಪಿಟ್ಟಿರಿ. ಹಂಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಿಂಡೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಿಂಡೋಸ್ XP ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಿಂಡೋಸ್ 10, ವಿಂಡೋಸ್ 8, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್, just I want to define what you mean by programming language. ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದಾವು. ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ದ ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? Programming language is a set of rules. Programming language is a set of rules called syntax, which user has to follow to
instruct a computer to perform particular task. In simple word, programming language is a set of instructions. Programming language is a set of instructions which carry out a particular task. Same definitions. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು 5 ಲೈನು 10 ಲೈನು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 5 ಲೈನು 10 ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಥವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ 20-30 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. What do you mean by programming language? Or a program is a set of rules called syntax, which user has to follow to instruct a computer to perform a particular task. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ which user has to follow to instruct the computer system to perform particular task. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನಾನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಅದಾವು. ಒಂದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದಾವು. ಒಂದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ which does not recognize any other language except machine level language. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ವಲಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ is a system software. Language translator is a system software which translate high level language to machine level language and assembly level language to machine level language.
ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಕಲಿಸಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಂಥ. ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸ. ನನಗೆ ಹೈ ಲೆವೆಲನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅದಾವು. ಒಂದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪು, ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್